చేసిన తప్పుని క్షమించండి. అలాగే ఇంకొకటి ఏం చెప్తున్నా, డామినేషన్ ఉండకూడదు, ఫ్రెండ్షిప్ లో కల్మషం ఉండకూడదు, స్వార్థం ఉండకూడదు. ఏదైనా కానీ కల్మషం లేని మనసు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి ఫ్రెండ్షిప్ చేసినాక నువ్వు అలా చేయొద్దు, ఇలా చేయొద్దని డామినేషన్ చేస్తుంటారు. ఆ డామినేషన్ అనేది మంచిది కాదు ప్లీజ్ నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే కండిషన్స్ పెట్టద్దు. ఒకవేళ తను ఏదో తప్పుడు దారిలో వెళ్తూ ఉంటే మనం కండిషన్స్ పెట్టినా బాగుంటుంది. दादापू मोर देन 40 years अपने मैं क्या बताऊं, जो जिससे मिलता है मैं सबसे दोस्ती करता हूं, ये तो बात सही है। लेकिन एक बात है, एक छोटा सा गाना मैं बताना चाहता हूं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। నా మిత్రులు శ్రేయోభిలాషులు అందరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా విద్యారెడ్డి నా కోసము, నా ఫ్రెండ్స్ కోసం ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేయడము నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. విద్యను ఎప్పుడైనా కూడా ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలు ఇంకా ఇంకా చేయాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ నా కోసం వివిధ ఏరియా నుంచి వచ్చిన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా నాకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నా పేరు సుజాత జిల్లా, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ USA. మ్యూజిక్ అంటే నా ప్రాణము. సో ఎవ్రీ 6 months ఐ విల్ బి హియర్, ఎవ్రీ 6 months ఐ విల్ ఇన్ USA. సో వెన్ ఎవర్ ఐ కమ్ హియర్, ఆల్ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ లో నేను అటెండ్ అవుతుంటాను. ఐ లవ్ మ్యూజిక్, దట్ ఈస్ మై ప్యాషన్. And I started doing my own concert also. My friend, she's doing this concert for me, welcome concert. I'm very blessed with all the people. I love each and everyone. Friends and family, friends, everybody. I'm from USA. I'm Sujata Jilla. I'm from USA. And every 6 months I'll be here, 6 months in USA. I love music. I'm a music lover. And I'm very passionate about the music. And all the time, whenever I visit USA, India, I will visit all the concerts. And people started contacting me, and recently I arranged beautiful concerts, Susie Jilladi. Now my one friend, Srividya, is arranging welcome concert for me. All my friends, all well-wishers are here. I'm very blessed with them. I'm very happy. And songs are my passion. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏ సందర్భంలో పెట్టడం జరిగింది? నా కాన్సర్ట్. yes madam. నాకు కాన్సర్ట్ అంటే ఇష్టము. సో I attend at least 15-20 concert. I thought why can't I do my own? So recently June 28th నా own concert చేసా. You can view in YouTube. Susie Jilla అంటే కొడితే YouTube లో వస్తుంది. And after this also I'm going to do couple of my own personal concerts. I appreciate, please YouTube viewers అందరూ వినండి. Hyderabad is everybody, my fan followers, 400 people, and my Facebook people, all please welcome and listen and give that likes. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఎంతమంది సింగర్స్, మేల్ అండ్ ఫీమేల్స్ పార్టిసిపేట్ చేయడం? Almost 15 singers, 15-20 singers, male females ఉన్నారు. This program started from 3 o'clock. Srividya I met very few days before, but she became very close friend of mine. She is doing her own expenses తోటి నా కోసం వెల్కమ్ కాన్సర్ట్ చేస్తుంది. I love her. I love so much with her, and all other friends also very very beautiful. They like me so much. They give me so much attention, love, concern. That is the main reason I'm leaving my family and coming to stay with this family. So I'm very blessed. I am from India. Last 34 years I was in the USA, but I like India. I like Indian people. I like Indian food. I love my Indian friends. ఎలా అనిపించింది ఇంత అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ లో మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం? Awesome, 100% awesome. And somebody is doing for me. It's not easy. 50 rupees, 100 rupees count చేసే people నేను చూసాను. But she is doing her own expenses. Whatever it is, I bless them. And the program is so far so good. It's a 2 hours program only. So I appreciate everybody. నా పేరు అలీ, సిఏ న్యూస్ ఛానల్. Ali. Yes. Ali, thank you so much for encouraging her, taking the video, and I like so much. Sir, మీరు రెండు మాటలు ఈ ప్రోగ్రామ్. yes sir. సార్ కూడా రెండు మాటలు. yes sir. This is Christian day. yes sir. మ్యూజిక్ మీద ఉన్న సుజాత గారు ఈ ఇండియా రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది.
నాకు ఈవిడైతే ఈ మధ్యనే ఫ్రెండ్, కానీ ఏదో ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి అనుబంధం ఉన్న ఫ్రెండ్ లాగా అనిపిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మ్యూజిక్ అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏంటంటే దెర్ ఇస్ నో ఏజ్ లిమిట్ అండ్ సూపర్ సూపర్. సో చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎస్పెషల్లీ థ్యాంక్స్ టు సి విజయ్ రెడ్డి. సి విజయ్ రెడ్డి ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ మన సుజీ గారి కోసం ఈ ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. సో అరౌండ్ ట్విన్ స్టేట్స్, నాట్ ఫర్ ట్విన్ సిటీస్, అరౌండ్ 400 to 800 పీపుల్ ఇస్ దేర్. దాంట్లో ఏంటంటే బాగా పాడేవాళ్ళు 300-400 మంది ఉన్నారు. దాంట్లో బెస్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ కార్యక్రమాన్ని కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. వీకెండ్స్ లో, ఎస్పెషల్లీ వీకెండ్స్ లో కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సుజాత గారు వచ్చిన ఈ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం అరేంజ్ చేయడం మా అందరికి కూడా చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. రాబోయేలో ఇంకా కాన్సర్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. I came 5 days back. Okay. Still jet lag ఉంది. Even though I'm very happy to be here. Okay. Future in the next 6 months I'll be here. I'm going to do couple of more concerts. I'll be appreciate Ali Garu. You should be join with us. Thank you so much. We are blessed with you. Thank you. ప్రాణమున్న పైడి బొమ్మ పారిజాత పూల కొమ్మ పర్వతాలు పంచబొమ్మ పాలచంద్రం అందం అందమా वो क्या
నిజంగా ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే ఎంత చక్కగా డాన్స్ చేస్తాడంటే రామ్ చరణ్ తో చెప్పి రాబోయే సినిమాలో పైసా చాహియే अरे प्यार चाहिए या पैसा चाहिए దేవుడు ముందే ముఖ్యమైన వాళ్ళు మన స్నేహితులు. సో కాబట్టి మనకి ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా ఎంత సంతోషం ఉన్నా షేర్ చేసుకునేది ఫస్ట్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్. ఆమె ప్లీజ్ వెల్కమ్. సుజాత గారి నుంచి యుఎస్ నుంచి వచ్చిన సుజాత గారికి జస్ట్ 2 lines డెడికేటెడ్. అందరూ ఓకే సార్ ప్లీజ్. సుజాత ఐ లవ్ యూ సుజాత, సుజాత ఐ లవ్ యూ సుజాత, సుజాత 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 వి లవ్ యూ సుజాత. థ్యాంక్ యూ. మంచిగా మేడం. సంగీత ప్రపంచం చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే తను ఎప్పుడు నిండు ఆరోగ్యంతో సంతోషంగా ఉండాలి. తను ఎప్పుడు ఆ భగవంతునికి ఆమెకు ఎప్పుడు ఆ భగవంతుని దీవెనలు అందాలని కోరుకుంటూ మా అందరి బ్లెస్సింగ్స్ అని మేము చిన్నపిల్లలమే కావచ్చు కానీ మేము ఎప్పుడు తనను ప్రేమిస్తూ ఉంటాము. అందుకే తను ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలి. తన పిల్లలు కూడా తన మనవళ్ళు మనవరాలు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. వినాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత. I'm very thankful to you and thank you to each and every person who attended this concert. I'm very blessed. You are my family. After my family, you are my second family. I'm here just to let my family and I'm here because of you all. Thank you so much for your love and concern. And please, next 7 months, I need this love and concern from you all. Thank you. Hi all. Last lo nenu maatladutunnanu Suzy. We are blessed that you are in our life. అండ్ కొంచెం సమయంలోనే తను మాకు చాలా క్లోజ్ అయిపోయింది. అంటే మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయిపోయింది. షీఈ్ అవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్. We all are blessed that she is in our lives. So thank you for coming and love you Vidya. She is one of my best friends, Vidya. I'm very thankful to you for the thought of నా స్వీట్ హార్ట్ చెప్పాలంటే విద్య. థ్యాంక్ యూ మా, నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. So we all love you always. Thank you. Thanks to all. అందరికీ నమస్తే అండి. ఫ్రెండ్షిప్ చాలా గొప్పది. అలా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ అందరికీ ఈరోజు నేను ఈవెంట్ అంకితం చేస్తున్నాను. సో సుజాత నాకు కొద్ది రోజుల కిందటే పరిచయం అయింది. నాకంటే వయసులో పెద్దది కావచ్చు కానీ తను మాకు అందరికీ చాలా దగ్గరైంది. అలాగే నేను ఒక్కటే కోరుకుంటాను, ఫ్రెండ్షిప్ ఒకసారి చేసిన తర్వాత ఎటువంటి కల్మషం లేకుండా స్వార్థం లేకుండా ఉంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎటువంటి సమస్యలు రావు, ఎటువంటి యుద్ధాలు జరగవు. సో కాబట్టి అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి, అందరి మంచిని మనం కోరుకోవాలి, అలాగే అందరూ బాగుండాలి. థ్యాంక్ యూ. ఎంతమంది సింగర్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు? నేను కౌంట్ చేసుకోలేదు. సో 15 మెంబర్స్ దాకా ఉండొచ్చు, 15-20 మెంబర్స్ సింగర్స్ అందరూ ఒక 15-20 మంది ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ నేను కౌంట్ చేసుకుని పిలవలేదు. తన మీద ప్రేమతో వచ్చిన, అభిమానంతో వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. సుజాత మేడం గారు కూడా ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడం జరిగింది. ఆమె చాలా గొప్పగా చెప్పారు మీ గురించి, చాలా చాలా అభిమానం గురించి. ఆమె గురించి మీరు 2 మాటలు. సో ఇక సుజాత నాకు ఎందుకు ఇష్టం అంటే తనలో ఎటువంటి ప్రౌడ్ గర్వం ఉండదు. తను అమెరికాలో ఉంది అరే అని చెప్పేది, అరే పేదవాళ్ళు వీళ్ళ డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళని అట్లా ఆలోచించదు. అందరితో ఈక్వల్ గా ఉంటుంది, అందరినీ సమానంగా చూసుకుంటది. నాకు అదే నచ్చింది. నేను ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తానంటే ఎటువంటి కల్మషం లేకుండా ఉన్న వాళ్ళతో నేను కూడా ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాను. అందుకే తన కోసం ఈ ఈవెంట్ పెట్టాను. సో నా దృష్టిలో సుజాత గొప్పది. అంటే ఏ విషయంలోనైనా తనంటే నాకు చాలా ఇష్టము. అందుకే నేను తనకు దగ్గర అయ్యాను. మీ బ్యానర్ ద్వారా ఇది ఎన్నో ప్రోగ్రామ్? మీ బ్యానర్ ద్వారా ఇది ఎన్నో ప్రోగ్రామ్? ఇది దగ్గర 75 ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, 75వ ప్రోగ్రామ్.
ఈ 3 సంవత్సరాలలో నేను లాక్డౌన్ ఫస్ట్ లాక్డౌన్ ముందర ఒక ఫస్ట్ ఈవెంట్ స్టార్ట్ చేశాను. తర్వాత నేను కంటిన్యూగా ఆఫ్టర్ సెకండ్ లాక్డౌన్ కంటిన్యూగా 75 ప్రోగ్రామ్స్ పైన చేశాను. నాకన్నీ ఇంకొక విషయం చెప్పంటే ప్రతిది ఒక్కటి దేశభక్తికి సంబంధించింది. అందులో కూడా మన దేశంలో మంచి జరగడం కోసం ఒక్కొక్క టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుని నేను ఈవెంట్ చేస్తుంటాను. యంగ్స్టర్స్ ని, ముఖ్యంగా యంగ్స్టర్స్ ని, వాళ్ళను ఖచ్చితంగా వాళ్ళ టాలెంట్ ని ఎవరో ఒకరు గుర్తించాలి, వాళ్ళు పైకి రావాలని చెప్పేసి యంగ్స్టర్ ని. అలాగే సరిగా పాడినా పాడకపోయినా అనేది నేను చూడను, వాళ్ళు ఇష్టంతో వస్తున్నారా ఎలా పాడుతున్నారు అనే దాన్ని నేను సింగర్స్ ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుని పాడిస్తాను. అందరూ బాగుంటారు, ఇష్టంతో వచ్చి పాడే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. మేడం, ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాంలో నీ స్నేహం అని రావడం జరిగింది. స్నేహంపై మీ అభిప్రాయం? నా జీవితంలో నేను ఒకటే చెప్పాలనుకుంటున్నాను, స్నేహం అంటే ఇప్పటి వరకు నాకు ఎల్కేజీ నుంచి నాకు ఇప్పుడు ఎంత ఏజ్ ఉందో నాకు పరిచయమైన ప్రతి వ్యక్తితో నేను ప్రేమగా ఉంటాను. అంటే ప్రతి ఒక్కరిలో నేను స్నేహితురాలని చూస్తాను. సో ఇప్పటికీ మీరు నమ్ముతారో లేదో, ఎల్కేజీ నా చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు నాకు ఫోన్ లో కాంటాక్ట్ లో ఉంటారు. దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమై ఉంటుంది నేను ఫ్రెండ్షిప్ ఎంత వాల్యూ ఇస్తాను. అంటే నేను ఎవరిలో కానీ ఎక్కువ తక్కువ తేడాలు చూడను, అందరినీ నా వాళ్ళుగా గుర్తిస్తాను. అందుకే అందరూ నాతో ప్రేమగా ఉంటారు. మీ మీద చాలా అభిమానం, ప్రేమ చూపించే సుజాత మేడం USA, ఆమె గురించి 2 మాటలు. ఆమె కూడా ఇంటర్వ్యూ మీకు చాలా గొప్పగా 3-4 times కలిసాము. ఆమె నా హృదయాన్ని బాగా హత్తుకుంది. 4 months బ్యాక్ షీ వాస్ టెల్లింగ్ మీ వెన్ యూ కమ్ ఐ విల్ డు కన్సర్ట్. ఈ రోజులో ఎవరు స్పెండ్ చేయరు దట్ మచ్ మనీ, స్పెండింగ్ సో మచ్ మనీ డూయింగ్ దిస్ మచ్ బికాజ్ నో బడీ విల్ డస్. నాకు తెలుసు, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 33 years I'm in USA. I love India. I come literally for these people. These people only 3 months into my life lo unnaru, but I feel that at 30 years they are in my life. And she got that thought. I really appreciate. I mean, that thought which she does, and beautiful, excellent concert today. I did it. I love her so much. She's touching my heart. Mana life, mana friendship, andaru we should be like this forever until I go. After I come after 3 months again, you should welcome me like this. మీకు నన్ను అలానే వెల్కమ్ చేయాలి నెక్స్ట్ మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు. మై ఫ్యామిలీ చిన్న మిస్టేక్స్ ఏం పట్టించుకోవద్దు. వి షుడ్ గో ఆన్ లైఫ్. చిన్న విషయం చెప్పాలి మా చెల్లి గురించి నేను చెప్తాను. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇది ఫస్ట్ ఎలివేట్, తర్వాత చేంజ్ అయింది. ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఫ్రెండ్షిప్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫ్రెండ్ లో ఉన్న తప్పుల్ని ఎలివేట్ చేసుకోవాలి, ఆ వాళ్ళలో ఉన్న గొప్పతనాన్ని ఎలివేట్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్టేజ్. కానీ ఏంటంటే మనసులో ఏం పెట్టుకోరు. నేను నోటీస్ చేసింది, నాకు తక్కువ పరిచయం, 100 రోజుల పైన పరిచయం, బట్ ఏం పెట్టుకోరు, మనసులో ఏం పెట్టుకోరు, చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఒక చిన్నపిల్ల అలా చేస్తుంది, చాలా హుందాగా ఉంటుంది. అది మాత్రం నా లైఫ్ సార్ చాలా చాలా ఇది చేస్తుంది. నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నేను ఈ బ్యానర్ లో నన్ను కూడా ఒక భాగస్వామ్యం చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ. అండ్ షీ ఆల్వేస్ లాఫ్, అంత నవ్వుతూనే ఉంటుంది. ఆమె ఏమి ఇట్లా మనసు తీసుకోదు. అండ్ షీ విల్ కరెక్ట్ ఇఫ్ ఐ డిడ్ ఎనీ మిస్టేక్, షీ విల్ కరెక్ట్ మీ. ఆమె ఎప్పుడు నవ్వు ఎర్లీ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ మెసేజ్, with that message I'll get up from the bed. I'm blessed with Aarti and everyone. I'm very very happy. 6 months I'm going to be here. We'll do more concerts. I hope God will. I'm there for you guys. హ్యాపీ విద్య గురించి చెప్పాలంటే చిన్నపిల్లలు కూడా లైక్ చేస్తారు, ఎవరైనా లైక్ చేస్తారు. దాని సంతోషంగా ఉంటేనే తన పేరు నేనే హ్యాపీ విద్య పెట్టేసిన. అది చాలా మందికి స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. హ్యాపీ విద్య అంటే ఏ కల్మషం అస్సలు లేదు, అసలు అందుకే అలా ఓపెన్ అప్ గా ఉంది. చెడు మంచి చూడదు, అందరినీ కలిపేస్తుంటుంది. అట్లా ఉన్న వాళ్ళే చాలా లక్కీ పర్సన్స్. Money will come and go. Money should back behind us, not friends. So, సో పరిచయం ఆల్మోస్ట్ 6-7 months అవుతుంది. 6-7 months దాటింది, నియర్ దగ్గరికి వస్తాను. కానీ నేను బిఫోర్ చూసాను కానీ ఇంత క్లోజ్ లేదు మేము. కానీ ఒక్క ఈవెంట్తో కలిసి ఎంత ఫ్రెండ్స్ అయ్యామంటే నా ఫ్యామిలీలో నా పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టపడతారు. సో అంత క్లోజ్ అయ్యి ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో షీ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ కేమ్ టు మై హౌస్, లిటరలీ టు నల్గొండ. So I am blessed that she is in my life and she always keeps smiling. అందరినీ కలుపుకుంటాను, మన పరాయ అందరినీ కలుపుకుంటూ పోతుంది. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ బ్లెస్డ్. సూజీ ఆల్సో, సూజిమా కమ్ హియర్ వన్స్. సూజీ కూడా జస్ట్ పరిచయమై అంటే కొన్ని రోజులకే మాకు వెరీ హార్ట్కి చాలా దగ్గర అయిపోయింది.
సో మేము డైలీ కన్వర్సేషన్స్ తన గురించి యూఎస్కి వెళ్ళిపోయినా కూడా డైలీ ఎర్లీ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్స్ గుడ్ నైట్ ఎనీ టైమ్ అసలు మిడ్ నైట్ లేదు డే టైం లేదు. 3 months I came back. Yeah, I like my Just family. for us, she came early. అసలు తను వచ్చేది కాదు, మా కోసం తొందరగా వచ్చింది. సో we love, I just wish God we must be like this forever and ever. మేడం ఈరోజు ఎలా అనిపించింది? మీ ఫ్రెండ్స్ సింగర్స్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ప్రోగ్రామ్ ఇంత గ్రాండ్ సక్సెస్ చేశారు. ముఖ్యంగా యాక్చువల్గా అయితే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. వాళ్ళు నేను ఎంత ప్రేమతో వీళ్ళందరి కోసం చేశాను, వాళ్ళు అంతే ప్రేమతో నా కోసం వచ్చేసి సుజీ కోసం వచ్చేసి అందరూ 3 to 9 పోయి 9:30 అయింది. సో ఇంత టైం కూర్చొని వాళ్ళందరూ టైం స్పెండ్ చేయడం కూడా గ్రేట్ అసలు. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది, చాలా సంతోషంగా ఉంది. మేడం రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేయాలనుకుంటున్నారు? వీళ్ళు ప్రతిదీ మన దేశం కోసమే. ఐ లవ్ ఇండియా. సూపర్. నా దేశం కోసం నేను చెప్పాను నెక్స్ట్ 2029 ఎలక్షన్స్ లో ఎవ్వరు కూడా డబ్బు తీసుకోకుండా ఓటు వేయాలని ఇదే నేను మెసేజ్ తోనే ప్రతి నెలకు 4 ప్రోగ్రామ్స్. We need to stand for the needy people, poor people. We should not be selfish. I cannot tolerate people who is selfish people and I'll get out చేసేస్తాను. Be honest, sincere గా ఉన్నోళ్ళని దగ్గర తీసుకుంటాను. We should do fundraising. We should help the poor people. We should need that leader. Yeah. One more thing I want to tell about. Yes. ఇన్ఫర్మేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు కూడా మెసేజ్ ఓరియంటెడ్. కొంతమంది అసలు చెప్పాలంటే ధైర్యానికి వితౌట్ ఫియర్ స్టేజ్ మీద మాట్లాడేస్తుంది, స్టూడెంట్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఏదైనా ఒక కేసు అయ్యిందంటే దానికి రిలేటెడ్ స్టేజ్ మీద చాలా ధైర్యంగా గర్వంగా చెప్తుంది. సో ఆ విషయంలో షీ వెరీ 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 స్ట్రాంగ్. అంటే వీ షుడ్ అప్రిషియేట్ హర్ ఫర్ దిస్. ఇంత గొప్ప టీం ఉంది మీతో, సింగర్స్ టీమ్, మేల్ అండ్ ఫీమేల్స్, వీళ్ళతో జర్నీ చేయడం, హౌ డు యూ ఫీల్ అబౌట్ దిస్? అసలు ఆర్తి ఇంజరీ చెప్పాలంటే కీర్తనైనా కానీ ఎవరైనా కానీ వాళ్ళకు తను ఎక్సలెంట్ డాన్సర్. తను నల్గొండ నుంచి వస్తుంది ఆర్తి. ప్రయాణం గురించి పట్టించుకోదు, బస్సులలో వస్తుందని పట్టించుకోదు, పాటలు అంటే తనకున్న ఇష్టం. సో చిన్నప్పుడు తను గ్రేట్ సింగర్. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత తనకున్న సింగింగ్ మీద ప్యాషన్ తో తను మళ్ళీ ఇంత దూరం వచ్చేస్తుంది. సో నిజంగా వాళ్ళిద్దరంటే నాకు చాలా ఇష్టము, అందరూ అంటే చాలా ఇష్టము. ఈ కీర్తన్ కూడా ఫ్యామిలీ కోసం రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని చిన్న వయసులో వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చనిపోతే వాళ్ళ కోసం మన కుటుంబాన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నాడు. సో ఈ కాలంలో ఎవరుంటారు అట్లా. సో నాకు అందుకే కీర్తన్ అంటే చాలా రెస్పెక్ట్. జూనియర్ డాక్టర్ కూడా అతను, డాక్టర్ కూడా ఎక్సలెంట్ డాన్సర్, సింగర్, డాక్టర్, గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. కరెక్ట్. యాక్చువల్ గా నాకు హ్యాపీ విద్యను పెట్టాడు నిజంగా. అసలు ఒక విద్య లెక్క నాకు. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ. పేరు వచ్చేసి దేవరాజు. నేను నా యొక్క ప్యాషన్ సింగింగ్. సో నాకు చాలా పాటలు అంటే చాలా ఇష్టం. ఇప్పటికే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. సో ఇంతమంది కార్యక్రమాన్ని నటించినందుకు శ్రీ విద్యారెడ్డి మేడంకి చాలా థ్యాంక్స్. మరియు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కూడా వేరే దేశం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది. సో ఆమె కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మరియు ఆమెకు దేవుడు ఆరోగ్యాలు ఇవ్వాలని ఒకసారి కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా దిగ్విజయంగా ఇంకా పైకి తీసుకెళ్లాలని అన్ని రకాలుగా దీనికి కొంతమంది ఉన్నత వ్యక్తులు కూడా హెల్ప్ చేయాలని నేను ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఇంత అద్భుతమైన ప్రోగ్రాంలో మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం ఎలా అనిపించింది? ఇంత అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమంలో నేను పాల్పంచుకున్నందుకు నాకు దేవుడిచ్చినటువంటి వరంగా భావిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఎన్ని పాటలు పాడడం జరిగింది? సో ఇప్పటివరకు నేను పాటలు పాడింది 3. ఫస్ట్ది నేను సోలో పాట పాడింది బ్రహ్మ చిత్రం నుంచి ముసిముసిన పాట పాడాను. సో మొత్తం ఎన్ని లాంగ్వేజ్లో పాడతారు మీరు పాటలు? ఎన్ని లాంగ్వేజ్లో పాడగలుగుతారు మీరు పాటలు? నాకు ఎక్కువ శాతం తెలుగు ఎక్కువ ఇష్టము. మరియు బాలు గారు పాటలు అంటే నాకు మెలోడీ సాంగ్స్ అంటే చాలా ఇష్టము. సో బాలు గారు లాగా నాకు పాడాలని ఎంతో చిన్నప్పటి నుంచి నా యొక్క కోరిక అదే. మీ ప్రొఫెషన్ ఏంటి సార్? నా యొక్క ప్రొఫెషన్ వచ్చేసి నేను లెక్చరర్ని. ఓకే. నేను గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ విజయనగర్లో నేను జూనియర్ లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్నాను. మీ ప్రొఫెషన్ సింగర్ కాకుండా ఇంత అద్భుతంగా పాడారు సార్, చాలా బ్యూటిఫుల్గా పాడారు. మీ అంత అందమైన వాయిస్కి రహస్యం ఏమిటి? నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కువగా
పాటలు పాడేటోని. అంటే చిన్న చిన్న ఇది ఫంక్షన్లు కాకుండా చిన్న చిన్న స్కూళ్ళల్లో నుంచే నేను పాటలు పాడేటోని. సో అక్కడ నుంచే నాకు ఆ యొక్క అలవాటు వచ్చేసింది. ఇప్పటివరకు మీ కెరీర్లో ఎన్ని పాటలు పాడి ఉంటారు? ఇప్పటి వరకు నేను ఒక 4 times నేను ఇక్కడ పాల్గొనడం జరిగింది. ఫస్ట్ టైంలో నాకు జయ అనే మేడం గారి నుంచి నాకు ఇక్కడ ఆహ్వానం రావడం జరిగింది. ఫస్ట్ నేను ఎక్కడంటే అశోక్ నగర్లో అక్కడ నేను పాడడం జరిగింది. ఓకే. అక్కడ నుంచి ఈ విద్యారెడ్డి మేడం తర్వాత వీళ్ళందరూ నాకు పరిచయం ఏర్పడడం జరిగింది. ఓవరాల్గా ఎలా అనిపించింది? వల్ల చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది, చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది. ఎక్సలెంట్. ఇటువంటి ఇంకా నిర్వహించాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మరియు ఇటువంటి వాళ్ళని ప్రోత్సహించడము చాలా కోరుకుంటున్నాను. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయాలని నేను చాలా చాలా కోరుకుంటున్నాను. బాబు, మీ డాడీ గారి పాటలు నువ్వు కూడా వినడం జరిగింది, ఎలా అనిపించింది? చాలా ఆనందంగా వింటుంటావా నువ్వు మీ డాడీ గారి పాటలు? ప్రోగ్రామ్స్కి ఏమంటే వెళ్తుంటావా? ఏ క్లాస్ అవుతున్నారు? ఈరోజు ఎలా అనిపించింది? అంత చాలా మంది సింగర్స్ మధ్యలో మీరు కూడా ఉండడం, ఎంజాయ్ చేయడం, మీ డాడీ గారు కూడా పాటలు వినడం మీకు ఎలా అనిపించింది ఈరోజు? థ్యాంక్ యూ.